নমস্কার, ময়দান স্পোর্টসের আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকন্যা। এখন ট্রফিকেই পাখির চোখ করেছেন মোহনবাগানের হেড স্যার সার্জিও লোবেরো। বৃহস্পতিবার জয়ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কনফারেন্স রুমে প্রথমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই জানালেন মোহনবাগানের হেড স্যার। এর সাথে ফুটবলের যাবতীয় খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। আর মাঝে কয়েকদিন 14ই ফেব্রুয়ারি কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে আইএসএল এ অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান। তার আগে কতটা তৈরি সবুজ মেরুন ব্রিগেড? বৃহস্পতিবার মোহনবাগান কোচ সার্জিও লোবেরো প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। দল নিয়ে কতটা আশাবাদী তিনি, কতটা দল বাঁচতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে, কারণ দলে তো সকলেই তারকা ফুটবলার, তাই দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তার সমস্যা কতটা সবই জানালেন সার্জিও লোবেরো। This is an amazing problem, no? Because finally the problem is when you have only very good players, always they need to play, no? When you have a very good players and you have a very good squad, you have big names, and it's amazing, no? Of course, because finally amazing problem trying to choose the best first 11 when you have maybe 20, 22 players in the highest level, no? I think it's very good for me as a coach. In my experience, 25 years working as a coach, I think the most important thing is to manage the group, to manage the egos, because finally we can speak about tactically, technically, or physically situation, but I think the most important thing in football is to manage the group, to manage the egos, and to understand this is a collective sport, and everyone is important, and this situation don't depend on the minutes you are playing. You need to add to the team, to the group, and always you need to be ready what the coach need to you, and they need to work in this way. No? I am lucky because finally when you are working outside of Mohamedan, you can see how the level of the players is. No? But when you are working with them during some period, 2 months now, you can see how they are as a professionals and as a persons, and this profile is more important for me than how they are as a player, because good players there are a lot, but good professionals, good people, is very important to work with this kind of people. No? And I am very lucky to work here because I have very good players, very good professionals, and very good people. চোটের কারণে পুরো মরশুমের জন্য ছিটকে গেছেন আশিস রায়, তবে আলবার্তো রড্রিগেজও এদিন অনুশীলনে গরহাজির। তাহলে কি আলবার্তো রড্রিগেজও প্রথম ম্যাচে অনিশ্চিত? শোনা যাচ্ছে আলবার্তো রড্রিগেজ অসুস্থ হলেও প্রথম ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে। তাহলে দল নিয়ে বেশ আশাবাদী বাগান কোচ, এমনকি এই দলকে ভারতের সেরা দল হিসেবেই বলছেন সার্জিও। I mean that we are in the best category. When you reach India 7 years ago, you can feel what it means in India. Finally, it's similar Real Madrid or Barcelona in Spain using the comparison. No? Pressure, I love this pressure because when you have this pressure, means you are working in a big club with a big targets, with a big fan base, with a very good players. That is amazing. No? As a coach, you need pressure. No? Also, we need to be honest. No? Pressure in the life is in the other things. No? Because finally we are lucky, we are privileged people, because we are working in our hobby, in our sport, what we love, and we have the opportunity to make happy the people, no? Doing well our job. No? Pressure in this moment in the life, you only you need to see around to you how is the world in this moment. No? Pressure, you need to go to one hospital. Pressure, you need to go to some families when they are not getting the salaries to get the money for food. Pressure, there are a lot of wars in the world now in this moment. This is not pressure. Pressure, we need to enjoy with our job, because finally we are enjoying with our job. The people who is watching to us can enjoy also. The main target for us is to make happy our people, and obviously that means to win games and to win jobs. হোসে মলিনা চলে যাওয়ার পর বাগানের দায়িত্ব নিয়েছেন সার্জিও, আর এই দল নিয়ে বেশ কয়েকদিন অনুশীলনও হয়ে গেছে। এমনকি এই দল নিয়ে এখন টার্গেট কি, কি লক্ষ্যই বা স্থির করেছেন তিনি, সবই সাংবাদিকদের অকপটে জানিয়ে দিলেন সার্জিও লোবেরো।
I think past is past, and I had enough time to prepare the team in the best ways possible. Practically 2 months of pre-season is more than the time I had before with another clubs and another teams. No, I think my feeling is the players are ready. The players are angry. They want to show to everyone they are winners. Always is painful when you are losing one trophy and you had the opportunity to win the Super Cup or another trophies. But my feeling with the players when I arrived here, they are excited to start the competition again and to show to everyone they are a winning team. My target is the supporters when they are coming to the stadium, they need to enjoy 90 minutes, not only when the referees wish the finish on the game and we are winning 3 points. This is my target, no? About your question, if I need to choose one, it's Pep Guardiola because I know him very well. I was working with him in City Football Group during 3 seasons, also in Football Club Barcelona. He did a practice when I was working there with me in my team, in under 18 team. And I think he changed football, especially with the job he did in Premier League. 14ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসার দিনে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এখন 3 পয়েন্ট ঘরে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য বাগান শিবিরের। তার আগে মাঝে কয়েকদিন দলকে তৈরি করে নিতে চান সবুজ মেরুন কোচ। আর এই দল নিয়ে এখন অনেক আশা বা অনেক স্বপ্নই দেখছেন বাগান শিবির। আর সেই স্বপ্নই এখন সার্থক করে তোলার জন্য তার কাজ চালিয়ে যেতে চান সার্জিও। সুকন্যা মুখার্জির রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। আইএসএল এ মোহনবাগান খেলবে যুবভারতীতে, তাহলে ইস্টবেঙ্গল খেলবে কোথায়? এই নিয়েই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে ময়দানে। শোনা গেছিল ইস্টবেঙ্গল হয়তো কিশোর ভারতীতে খেলবে আইএসএল এর ম্যাচ, কিন্তু সত্যি কি তাই? ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার কি বলছেন এ ব্যাপারে? কিশোর ভারতীতে খেলা আমাদের জন্য খুব টাফ। এই জন্য আমাদের মেম্বার্স ক্লাব, আমরা মেম্বারদের টিকিট না দিয়ে, খেলা দেখার সুযোগ না করে আমরা কিশোর ভারতীতে চলে যাব, এটা হতে পারে না। তার কারণ এই আইএসএল ঘিরে সারা বছর ধরে যে ডামাডোল চলেছে, তার ভিতরে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই সবসময় বলেছে যে আইএসএল হবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্য সমর্থকেরা প্রতীক্ষায় আছে ম্যাচগুলোকে উপভোগ করবে বলে। এই 6000 দর্শকের ভিতরে আমরা সদস্যদের কি টিকিট দেব, সমর্থকদের কাছে কি মেসেজ দেব, আমাদের স্পন্সরারদের কাছে কি দেব, ডিগনিটারিজদের কাছে কি দেব, সোসাইটির বিভিন্ন লোকের কাছে আমাদের টিকিট পৌঁছতে হয়, সেখানে কি দেব? অতএব মনে হয় না আমাদের এটা করবে কোম্পানি, কারণ কোম্পানির তো একটা বাজেট ছিল নির্দিষ্ট, তো নির্দিষ্ট বাজেটের বাইরে যাবে বলে আমার মনে হয় না। আমরা সবসময় চাইব আমাদের সম্পদটাই হচ্ছে স্পোর্টস সমর্থক, সভ্য সমর্থকেরা। এরাই যদি ম্যাচ এনজয় না করতে পারে, তাহলে আমাদের খেলা করে লাভটা কি? যদি সত্যি সেটা হয়, সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে। আমার কাছে এরকম একটা মেসেজ নেই। তাহলে তো আমাদের সদস্যরা যখন মাঠে যাবে না, তো আমাদের অফিসিয়ালরাও মাঠে যাবে না, 100% যাব না। আমি শুধু না, আমাদের ক্লাবের কেউ যাবে না, আমাদের কর্মসমিতির সদস্য যারা আছে কেউ যাবে না। আমাদের তো সভ্যরা আমাদের সম্পদ, তাদের বাদ দিয়ে আমরা কি করে যাব? মাঝে মধ্যে এক একটা ম্যাচ হয়, আলাদা ব্যাপার। যদি ওআইবিকেতে আবার অন্য ম্যাচ হয়, তখন যাব হয়তো, কিন্তু আমরা সভ্য সমর্থকদের বাদ দিয়ে কখনোই যাব না। তবে আমার এটাও বিশ্বাস যে ইমামিও এরকম পদক্ষেপ করবে না। ইমামির সঙ্গে মধুর সম্পর্ক লালুদের, স্পন্সর হিসেবেও এখন রয়েছে ইমামি।
ইমামির সঙ্গে গাঁটছড়া কি ভাঙতে চলেছে লালুদের? কি বলছেন এই নিয়ে লালুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার? যে আমরা কিন্তু ইমামির কাছে ভীষণভাবে ঋণী। যে সময় আমাদের সঙ্গে এসে ওনারা গাঁটছড়া বেঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে, এবং স্টিল মনীশবাবু, আদিত্যবাবুরা বলেন যতদিন না আপনারা কাউকে অল্টারনেটিভ পাচ্ছেন ততদিন আমরা কিন্তু চালিয়ে যাব, চেষ্টা করুন অল্টারনেটিভ পাওয়ার জন্য। আমাদের তো বেসিক স্পোর্টসটা আমাদের ইন্টারেস্ট নেই না, আমরা ধার্মিক, ঠাকুর দেবতা, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকি। অতএব আপনারা যতদিন না পাচ্ছেন আমরা আছি, আপনারা চেষ্টা করুন, আমরা তার জন্য ভীষণভাবে ঋণী। কিন্তু আমরা খুব ঋণী ওনাদের কাছে যে এই বিপদের সময় এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তো আমাদের তো এই বাজেট আছে, আমার মনে হয় না এই বাজেট তো করাই হয়েছিল যে ওয়াইবিকেতে ম্যাচ অর্গানাইজ করতে কত টাকা লাগে। বরং যদি 8টা-9টা ম্যাচও হয়, 2টো ম্যাচ করলেও কিশোর ভারতীতে ম্যাচ ওয়াইজ বুঝে বাকি ম্যাচগুলো এখানে করলো। আমার মনে হয় এরকমই পদ্ধতি নেবে। আর যদি আলটিমেটলি সেটা করে সেটা দুর্ভাগ্যজনক, আমরা তো আর তাহলে যেতে পারবো না। তার কারণ আমরা সভ্য সমর্থকদের বাদ দিয়ে সভ্যদের টিকিট দেবো না, এটা হতেই পারে না। শুক্রবার মধ্যরাতে শহরে আসছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি। পঞ্চম বিদেশিকে স্বাগত জানাতেই এখন লালুদের কর্তারা উদ্গ্রীব। আর এই দল নিয়েই এখন বাজিমাত করতেই এখন মুখিয়ে রয়েছেন ব্রুজো। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে দিন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও।